ঢাকায় 4 দিনের বিনিয়োগ সম্মেলন শুরু। 50টি দেশের 550 বেশি উদ্যোক্তার অংশগ্রহণ। চট্টগ্রাম ইপিজেড পরিদর্শন করলেন 45 সদস্যের প্রতিনিধি দল। চড়া শুল্ক আরোপের পর সমঝোতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ 50টির বেশি দেশের। গ্রাহকের ওপর প্রভাব পড়বে না দাবি ট্রাম্পের উপদেষ্টার। ট্রাম্পের চড়া শুল্কের প্রভাবে এশিয়ার শেয়ার বাজারে ধস। ঢাকার পুঁজিবাজারে মিশ্র প্রবণতা। মুদ্রা বাজারে ডলার স্থিতিশীল থাকলেও বেড়েছে ইউরো পাউন্ডের দাম। বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা কমল। 65 থেকে নামিয়ে আনা হলো 58 দিনে। ভারতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখায় খুশি জেলেরা। এবং সম্ভাবনা থাকলেও পিছিয়ে বরগুনার হরিণঘাটা পর্যটন কেন্দ্র। অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নিরাপত্তার ঘাটতি। ঈদের ছুটিতে কক্সবাজারে 600 কোটি টাকার বাণিজ্য। দেখছিলেন শিরোনাম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জিন্নাত আরা যশোয়া। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে ঢাকায় শুরু হয়েছে 4 দিনের বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট 2025। সকালে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে স্টার্টআপ নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে শুরু হয় সম্মেলন। অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সহ 50টি দেশের 550-র বেশি বিনিয়োগকারী। সেমিনারে তুলে ধরা হয় কেন বিদেশিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ নিয়ে এগিয়ে আসবেন, বাংলাদেশের বিনিয়োগ কতটা নিরাপদ ও কতটা গুরুত্ব দিয়ে সমস্যার সমাধান করা হয়। এই মুহূর্তে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে কথা বলছেন বিডা নির্বাহী চেয়ারম্যান। সরাসরি যাচ্ছি সেখানে। Only once in their lifetime and not have them go back to the city corporation every year to renew the trade license. I'm giving you a very, very trivial example, but that is how the baseline currently is. That is how low and deep we need to go into to ensure that we create an ecosystem that is much easier for businesses to operate. So BIDA's role generally, I see this year, is primarily to reform and fix the investment climate and fix these many problems that a startup or an ecosystem player has in starting a business and then potentially raising funding from the global markets. The other piece, which is part of what we're doing today with the help of ICT Ministry and Startup Bangladesh Limited, is potentially bringing in the investors in this country. A lot of times from my previous experience, what I've seen is once someone lands in Bangladesh physically and interacts with the community, interacts with the startups, interacts with our youth, the perception they had from desktop research dramatically changes. And that's what we need to probably continue to focus on as investment promotion agency for the government, is how do we create that bridge between the assets we have in country and the potential liquidity that's available globally. So that's the role I see BIDA taking this year and another next 12 to 18 months. I can give you another full set of lists which BIDA can do for us. Faiz Bhai, I think I will move on to you now. You have been talking a lot about data protection, personal data, etc. So my question is, personal data, we all know that it's an extremely important topic. It's businesses, it's important for startups, it is also important as a citizen of a nation. So what steps is the ICT Ministry taking in regards to personal data protection or data protection overall? As you rightly mentioned, the Personal Data Protection Act is very important, and the government has a serious focus on it. So we have been working on the draft version of the Personal Data Protection Act. There were a lot of concerns from the business community, from local and across the border. So we have taken all those concerns into account, and at this moment we are consulting with the business community. It will follow by consulting local business bodies, BASIS,
human rights organizations, and also civil society. So I believe by the end of April, we will be in a shape to offer more public consultation, and by the end of May, we will be able to gadget the Personal Data Protection Act. Thank you, Faiz Bhai. It is actually a very good initiative, and the claps are a proof of that. It was a well required activity. We have a very deep focus to make it, to produce it into life. And we sincerely hope that it's going to be in favor of all the citizens and the communities as a whole. So we'll be offering a lot of data localization flexibility to the investors and to the local business community. So it will be kind of a very modern law. সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলনে। এদিকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলনে যোগ দিতে আসা ৪৫ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কোরিয়ান ইপিজেড পরিদর্শন করেছেন। এর আগে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইপিজেডে আসে দলটি। এ সময় ফুল দিয়ে তাদের বরণ করে নেন ইপিজেড কর্তৃপক্ষ। পরে ঘুরে দেখেন ইপিজেডের বিভিন্ন কারখানা, কথা বলেন কর্মকর্তাদের সঙ্গে। পরে দলটি মিরসরাইয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলে যান। এরপর ঢাকায় ফিরে বিনিয়োগ সম্মেলনে অংশ নেবেন তারা। বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলন উপলক্ষে চট্টগ্রাম ইপিজেড পরিদর্শন করেছেন কোরিয়ার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল। এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী শফিকুল আলম। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। কোরিয়া থেকে আসা উচ্চ পর্যায়ের ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি যে দল রয়েছে, তারা কিছুক্ষণ আগে এই যে কেপিজেডে এই সুইটারে যে কারখানা রয়েছে, কারখানা তারা পরিদর্শন করেছেন এবং তারা এখন একটু রেস্টে আছেন। এবং তারা পরিদর্শন করে তারা বিভিন্ন যে এখানকার যা কর্মকর্তা যে কর্মচারী রয়েছে তাদের সাথে কথা বলেছেন। এই কেপিজেডে অনেকগুলো কারখানা রয়েছে, সকালে সুতোর কারখানা, কাপড়ের কারখানা, এখন এই যে সুইটার তৈরির কারখানা দেখতে পাচ্ছেন সেটি তারা পরিদর্শন করেছে। এবং তারা বিনিয়োগকারীরা যে ৩৫০০ যে বিনিয়োগ, তারা বলছেন যে এই যে সামিট হতে যাচ্ছে, বিনিয়োগ সম্মেলন হতে যাচ্ছে, তার আগে আমরা যে পরিদর্শন করেছি এটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, অর্থাৎ বিনিয়োগ আকৃষ্টে বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তারা জানাচ্ছেন। এবং বিনিয়োগের নতুন নতুন দুয়ার খুলবে, সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে তারা সেটি তারা জানিয়েছেন। এবং কিছুক্ষণ পরে কিন্তু এই কেপিজেড থেকে এখান থেকে প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে যে মিরসরাই জাতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে সেখানে কিন্তু তারা পরিদর্শনে যাবেন। সেখানে গিয়েও কিন্তু তারা বিনিয়োগের পরিবেশ আছে কিনা, বিনিয়োগ করা যাবে কিনা সেখানকার পরিস্থিতি তারা পর্যবেক্ষণ করবেন। এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তারা একটি যে আগামী অর্থাৎ এই যে ৪ দিন ব্যাপী যে সামিট হবে সেখানে তারা ঢাকায় তারা যে প্রধান উপদেষ্টা ৯ তারিখ যেটি উদ্বোধন করবেন সেটিতে তারা থাকবেন। জানিয়ে রাখি, এটি হচ্ছে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী যে বাংলাদেশকে নতুন করে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য যে সামিট অর্থাৎ যে সম্মেলন, সেই সম্মেলনে ৫০টি দেশের প্রায় ৫৫০রও বেশি প্রতিনিধি তারা অংশগ্রহণ করবেন। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত নানা ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিরাও কিন্তু আছেন। আমরা যতটুকু জেনেছি আছে স্যামসাং এবং মেটা, এছাড়া যে কাপড় প্রস্তুতকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান যে সারা সহ নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তারা সেখানে রয়েছেন। তো তাদের আজকে যেই বিষয়, অর্থাৎ এখানে কারখানা কর্তৃপক্ষ, কেপিজেড এবং কোরিয়ান যে মিরসরাই যে অর্থনৈতিক অঞ্চলের যে কর্মকর্তারা আছেন, যে উদ্যোক্তা কর্মকর্তারা আছেন, তারা বলছেন যে এই ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে আবার নতুন করে পরিচয় করায় দিবে এবং যে বিনিয়োগ হচ্ছে সেটা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে তারা জানিয়েছেন। তো এই ছিল আমার কাছে কেপিজেড থেকে সর্বশেষ তথ্য। বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলন উপলক্ষে চট্টগ্রাম ইপিজেড পরিদর্শন করেছেন কোরিয়ার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল। সেখানকার সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শফিকুল আলম। দেখছেন এ সময়ের বাণিজ্য। হাটের চিতলমারীতে আগুনে পুড়ছে বহুতল ভবন। নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিট। আগুনের ধোঁয়ায় প্রাণ গেছে একজনের। এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন সহকর্মী আলী আকবর টুটুল। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। বাগেরহাটের চিতলমারীতে মাইশা প্লাজা নামে একটি বহুতল ভবনে কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সকাল 8:30টার দিকে এবং প্রায় 5তলা ভবনের নিচতলা থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে প্রাথমিকভাবে যে সূত্র আমরা জেনেছি। তবে এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিসের 7টি ইউনিট এখানে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। পাশাপাশি যে এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেনাবাহিনী রয়েছে,
সেনাবাহিনী রয়েছে এবং বিভিন্ন এবং প্রশাসনের লোকজন রয়েছে, তারা কিন্তু এখানে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা করছে। তবে যদি বলি যে এই মাইশা প্লাজায় কিন্তু 4টি ব্যাংক রয়েছে, এখানে সোনালী ব্যাংকে রয়েছে, কৃষি ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়া এবং আইএফসি ব্যাংক রয়েছে, এই 4টি ব্যাংক এবং এছাড়া একটি ক্লিনিক রয়েছে এই বহুতল ভবনে। এছাড়া কিন্তু গার্মেন্টসের যে মালামাল রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু সকালবেলা থেকে 8:30টার দিকে কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আমরা প্রাথমিকভাবে সূত্রে যেটা জেনেছি যে এখানে যে পরিস্থিতি রয়েছে আসলে খুবই ভয়াবহ অবস্থা। এখন ভিতরে কি অবস্থা আছে সেটা কিন্তু এখনো জানা যায়নি। তবে যদি বলি যে একজন নারীর মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি এবং ধোঁয়ার কারণে তারা কিন্তু দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে এমন একটা খবর পেয়েছি। তবে কিছুক্ষণ আগে কয়েকজনকে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস এবং সেনাবাহিনী তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়া কিন্তু তারা বাগেরহাটের চিতলমারি, নাজিরপুর এবং গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, বাগেরহাটের ফকিরহাট এবং খুলনা থেকেও কিন্তু কয়েকটা ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট এখানে কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা করছে আগুন। তবে বিভিন্নভাবে তারা চেষ্টা করছে ভবনের ভিতরে ঢুকে যাদেরকে আটকা পড়েছে তাদের উদ্ধার করার জন্য। আমি যদি একটু বলি যে এখানে যে আগুন বিভিন্নভাবে তারা বিভিন্ন রুমে ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু আশেপাশে ভবনের যে অবস্থা তাতে কিন্তু আসলে অনেকটাই বেগ পেতে হচ্ছে। প্রায় 2.5 ঘন্টা ধরে এই আগুন নিয়ন্ত্রণের তারা চেষ্টা করছেন। তবে তারা বলছেন যে এখানে পর্যাপ্ত পানি এবং ভিতরে ঢোকার জন্য যে ব্যাংকের যে বোল্টগুলো রয়েছে সেখানে তারা কিন্তু এখনো ঢুকতে পারেনি। তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন যে আসলে যাতে ওখান থেকে তাদের কোনো প্রকার যাতে ক্ষয়ক্ষতি না হয় সেটা চেষ্টা করছেন। তবে ইতিমধ্যে কিন্তু ব্যাংকের ভিতরে আমরা দেখেছি যে 5 তলা পর্যন্ত কয়েকটি রুম থেকে কিন্তু কয়েকজনকে তারা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এখানে যে বিভিন্ন ধরনের যে এখানে রয়েছেন এবং এখানে প্রশাসন জেলা প্রশাসক এইমাত্র এখানে এসেছেন, তারা কিন্তু নানা নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে তারা কিন্তু কাজ করছেন। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় তারা কিন্তু অব্যাহত রেখেছেন। আমরা জানি যে ইতিমধ্যে আসলে কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বা কিভাবে কি হয়েছে তা এখনো পর্যন্ত কিন্তু জানা যায়নি। তবে এই আগুনের একটা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এটা কিন্তু নিশ্চিত হয়েছেন। তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আগুন নিয়ন্ত্রণের। এই ছিল আমার কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে আগুনের সবশেষ খবর। সরাসরি যুক্ত ছিলাম বাগেরহাটে। এদিকে বাংলাদেশকে দেয়া ঋণের 4র্থ ও 5ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের আগে অর্থ মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করছেন সফররত IMF এর প্রতিনিধি দল। সেই খবর জানাতে সচিবালয় থেকে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার সানবীর রূপল। 470 কোটি ডলারের বাংলাদেশে যে ঋণ দিয়েছে IMF এবং IMF এর সেই ঋণের কিস্তিগুলো 6 কিস্তিতে দেওয়ার কথা রয়েছে। এর মধ্যে 3টি কিস্তি তারা ছাড় করেছে, যদিও 4র্থ কিস্তি ছাড় করা নিয়ে তাদের কিছুটা বিলম্ব হয়েছে এবং 5ম কিস্তিরও প্রায় সময় ঘনিয়ে এসেছে, যার ফলে IMF এর এই 2 সপ্তাহের সফর এবং 2 সপ্তাহের সফরে তারা বিভিন্ন দপ্তরে আলোচনা করবে এবং সরকারের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে তারা আলোচনা করে তারা এই ঋণের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবে এবং পর্যালোচনা করে তারা ওয়াশিংটনে গিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে সেখান থেকে 4র্থ এবং 5ম কিস্তি ঋণ পাওয়া যাবে কি যাবে না সে বিষয়ে প্রতিবেদনটি পাওয়া যাবে। তো এখনো পর্যন্ত তাদের সফরের যে 2 দিন শেষ হয়েছে সেই 2 দিনে তারা সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করেছে তাদের আজকে যে আলোচনা সকালবেলা তাদের আছে সেটি হচ্ছে বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা এবং বাজেট সংক্রান্ত যে আলোচনা আছে সেই শিডিউল অনুযায়ী সেই আলোচনায় তারা নিশ্চয়ই ভর্তুকির বিষয়ে কথা বলবে, কারণ আগামী জুনেই যে বাজেটটি আসতে যাচ্ছে সেই বাজেটে তারা এর আগেও তারা এক ধরনের শর্ত আরোপ করেছিল যে ভর্তুকি তুলনামূলক কমিয়ে আনা। বাংলাদেশ সরকারও সেটি বিবেচনা করে এর মধ্যে জ্বালানিতে তাদের ভর্তুকি কমিয়ে আনার বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে বেশ কয়েকবার জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে। পাশাপাশি তারা সারের ভর্তুকির বিষয়ে কিন্তু সেটি আপোষ করেনি এবং অন্য যে খাদ্যপণ্যের ভর্তুকির বিষয়ে একটি শর্ত আছে। তবে সেই 2টি বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার তারা বলছেন যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তের যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের যে কৃষিকাজের যে উৎপাদনশীলতা সেটির বিবেচনা করে বাংলাদেশের সেই ভর্তুকি আসলে সহসাই কমানো সম্ভব নয়। তবে সেখানে অপচয় কমানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং পাশাপাশি এই যে গতকালকে যে বৈঠকটি হলো বৈঠকের পাশাপাশি আরও বিকেলবেলা একটি বৈঠক হয়েছিল অর্থ মন্ত্রণালয়। সেই অর্থ
মন্ত্রণালয়ের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সচিবালয়ে 4 জন উপদেষ্টা তারা উপস্থিত ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে শুল্ক আরোপ সেই শুল্ক আরোপের বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং আজকে একটি চিঠি দেওয়ার কথা ওয়াশিংটন ডিসিতে এবং প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে এবং একই সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দপ্তর থেকে। এখনো পর্যন্ত চিঠিটি সেখানে পৌঁছেছে কিনা সেটি এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি। তো অর্থ মন্ত্রণালয়ে IMF এর বৈঠকটি চলছে, তাদের বৈঠক বিশেষ করে NBR এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ERD-তেও পরপর কয়েকদিন আছে, তারপর 2 সপ্তাহ সফরসূচি শেষে এই তাদের চূড়ান্ত সূচি শেষ হবে। এখন পর্যন্ত এই ছিল অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সবশেষ তথ্য। সচিবালয় থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী সানবীর রূপল। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের শুল্ক আরোপের পর 50টিরও বেশি দেশ সমঝোতা করতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা শুরু করার জন্য যোগাযোগ করেছে। রোববার এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হ্যাসেট এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ অর্থবাজারে ধস নামানোর জন্য বা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের ওপর সুদের হার কমানোর চাপ সৃষ্টির কৌশল নয়। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর কোনো রাজনৈতিক চাপ থাকবে না। এমনকি কেভিন হ্যাসেট দাবি করেন, শুল্কের কারণে গ্রাহকদের ওপর বড় ধরনের প্রভাব পড়বে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে ঘিরে সমালোচকদের মধ্যে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। ট্রাম্পের এই স্বেচ্ছাচারী শুল্ক আরোপকে 1930 সালের স্মুথ হাউলি শুল্ক আইনের সঙ্গে তুলনা করছেন তারা। একই সঙ্গে তাদের আশঙ্কা আবারও যুক্তরাষ্ট্রে নেমে আসতে চলেছে মহামন্দা। সময় 1929 থেকে 1941 সাল। বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য গ্রাস করে তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রকে। দেশের বাসিন্দাদের অভাবের এই করাল গ্রাস থেকে বাঁচাতে তৎপর হয়ে ওঠে নীতি নির্ধারকেরা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্মুথ হাউলি শুল্ক আইন নামের নতুন একটি শুল্ক নীতি পাশ করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে, যা অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে কৃষি পণ্য আমদানিতে শুল্ক আরোপ করলেও দ্রুত অন্যান্য পণ্যের উপরও সেই শুল্ক আরোপ হয়। উদ্দেশ্য, মার্কিন উৎপাদন শিল্পকে শক্তিশালী করে একে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। তবে পরিণতি হয় একেবারেই উল্টো। স্মুথ হাউলির প্রতিবেশীকে ভিক্ষুক বানিয়ে নিজে বড়লোক হওয়ারই পায়তারা ব্যর্থ হয়ে যায়। দেশীয় উৎপাদন খাতের উন্নতি তো দূরে থাক, বহির্বিশ্বের পাল্টা শুল্কারোপে জর্জরিত হয়ে পড়ে মার্কিন অর্থনীতি। দেশ জুড়ে নেমে আসে মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়। শেয়ার বাজারে দেখা যায় ব্যাপক দরপতন। ফিরে আসা যাক 2025 সালে। বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষার নামে বিশ্বব্যাপী সকল দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা কিংবা বিশ্ব নেতাদের হুঁশিয়ারি কিছুই থামাতে পারছে না তাকে। ট্রাম্পের দাবি, এই শুল্ক আরোপের মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বাধীনতা অর্জন হবে। যদিও তার এই স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপকে 2030 সালের আইনেরই পুনরাবৃত্তি বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। পূর্বসূরি রিপাবলিকান আইন প্রণেতাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে গিয়ে এবার আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনতে যাচ্ছেন তিনি, এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করছেন তারা। সাদিয়া তাসনিম, সময় সংবাদ। এবার জানাবো পুঁজিবাজারের খবর। রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে বড় পতনের পর সোমবার প্রথম ঘন্টায় সূচকের ইতিবাচক প্রবণতা দিয়ে চলছে ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জ DSE এর লেনদেন। সবশেষ বাজার পরিস্থিতি জানাতে নিয়ে যাচ্ছি DSE এর ওয়েবসাইটে। যেমনটা বলছিলাম, ঈদের পর গতকাল প্রথম কার্যদিবসে, এই সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস এবং ঈদের পর প্রথম কার্যদিবসেই কিন্তু দেখা দিয়েছিল নেতিবাচক ধারায় ছিল ঢাকার পুঁজিবাজার এবং দিন শেষে দেখা গিয়েছিল 2 সূচকের নিম্নমুখী প্রবণতা দিয়ে শেষ হয়েছিল ঢাকার পুঁজিবাজার লেনদেন। এবং আজকে এখন পর্যন্ত কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে ঢাকার পুঁজিবাজার। 3 সূচকেই রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা। DSE X সূচক বা প্রধান সূচক এখন পর্যন্ত 30.49 পয়েন্ট বেড়েছে এবং DSE S সূচক বা সরিয়া সূচক এখন পর্যন্ত পয়েন্ট বেড়েছে 8.38 পয়েন্ট এবং DS30 সূচক বা বাছাইকৃত সূচকে পয়েন্ট বেড়েছে 18.41 পয়েন্ট। যেমনটা বলছিলাম যে এখন পর্যন্ত আশার আলো দেখাচ্ছে ঢাকার পুঁজিবাজারে 3 সূচকে এবং এখন পর্যন্ত টাকার অঙ্কে ঢাকার পুঁজিবাজারে লেনদেন হয়েছে 18,90,00,000 টাকা এবং এখন পর্যন্ত যতগুলো কোম্পানি শেয়ার বাজারে লেনদেনে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে 245টি কোম্পানির শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কমেছে 62টি কোম্পানির শেয়ারের দাম এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 81টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। এবং একটু যদি প্রধান সূচকের উত্থানের চিত্রটা দেখাই, সকাল থেকেই কিন্তু ছিল প্রধান সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং 10:30 কিছুটা পরে কিন্তু আবারও নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায় এবং তারপর থেকে 11টার কিছু আগে থেকেই কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল এবং 11টার পর থেকে বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে ঢাকার পুঁজিবাজারের লেনদেন। এবং গতকালকে যে পরিমাণ টাকার লেনদেন হয়েছিল সেই অর্থটির পরিমাণ যদি বলি 415,50,00,000 টাকা এবং আজকে এখন পর্যন্ত যেমনটা বললাম এখন পর্যন্ত যেমনটা বললাম যে লেনদেনের কথা, সেই লেনদেনের মধ্যে কোন কোম্পানিগুলো কতটা
অংশগ্রহণ করেছে সেই চিত্রটা যদি একটু দেখাই, প্রথমে রয়েছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এখন পর্যন্ত 24,48,00,000 টাকা লেনদেন করেছে। বেক্সিমকো ফার্মা এখন পর্যন্ত লেনদেন করেছে 15 কোটি টাকা এবং শাইনপুকুর সিরামিক্স এখন পর্যন্ত লেনদেন করেছে 7,86,00,000 টাকা। 4 নম্বরে রয়েছে স্কয়ার ফার্মা এবং স্কয়ার ফার্মা এখন পর্যন্ত লেনদেন করেছে 6,28,00,000 টাকা। 5 নম্বরে রয়েছে এসিআই। যেমনটা আমরা বলছিলাম যে 3 সূচকেই কিন্তু এখন পর্যন্ত অনেকটাই আশার আলো দেখাচ্ছে। গতকাল 2 সূচকে নেতিবাচক প্রবণতা দিয়ে শেষ হলেও সকাল থেকেই 3 সূচক এখন পর্যন্ত ঢাকার পুঁজিবাজারে অনেকটাই আশার আলো দেখাচ্ছে। এদিকে ট্রাম্পের চড়া শুল্ক নীতির প্রভাবে বড় ধরনের ধস নেমেছে এশিয়ার শেয়ার বাজারে। সংবাদ মাধ্যম বিবিসি বলছে, পুঁজিবাজার নিয়ে ট্রাম্পের পাত্তা না দেওয়ার মনোভাবের ফলেই ধারাবাহিক পতন ঘটেছে। সোমবার বিবিসি জানিয়েছে জাপানের নিক্কি সূচকের পতন হয়েছে 6.3%। হংকংয়ের হ্যাং সেং সূচকের পতন হয়েছে প্রায় 10%। এছাড়া তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুরেও শেয়ারের দাম কমেছে যথাক্রমে 10% এবং প্রায় 8.5%। একই সঙ্গে পতন হয়েছে হংকংয়ের বাজারে নিবন্ধিত যুক্তরাজ্যের ব্যাংক HSBC ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টারের শেয়ারের দাম। পুঁজিবাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে কমেছে জ্বালানি তেলের দামও। Thai Aluminium. The better is now the best. স্নিগ্ধ বনভূমির মধ্যে ওয়াচ টাওয়ার, ফুড ট্রেল, পাশেই বঙ্গোপসাগর, সব মিলিয়ে অপার সম্ভাবনাময় বরগুনার পাথরঘাটার হরিণঘাটা পর্যটন কেন্দ্র। তবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তার ঘাটতি থাকায় মনোমুগ্ধকর এই পর্যটন স্পট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন পর্যটকরা। অবশ্য জেলা প্রশাসন জানায় পর্যটন কেন্দ্রটি আধুনিকায়ন করতে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়। রুবেল হোসেনের ছবিতে সাইফুল মিরাজের রিপোর্ট। বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী, নানা প্রজাতির গাছের সমাহার বরগুনার পাথরঘাটার হরিণঘাটা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। 2013 সালে এ বনে নির্মাণ করা হয় পর্যটন কেন্দ্র। এরপর 1 যুগ অতিবাহিত হলেও লাগেনি উন্নয়নের ছোঁয়া। সংরক্ষিত বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য একটি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হলেও এখনও অসমাপ্ত ফুড ট্রেইলের কাজ। এতে পায়ে হেঁটে বনের ভেতর দিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত যেতে পারছেন না পর্যটকরা। 2টি বিশ্রামাগার পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, নেই ওয়াশরুমের ব্যবস্থাও। তাই এই পর্যটন কেন্দ্রে বেড়াতে এসে হতাশ দর্শনার্থীরা। জায়গাটা অনেক সুন্দর, শুধুমাত্র পরিকল্পনার অভাবে এখানে পর্যটক আসে না। ব্রিজের স্ল্যাব না থাকার কারণে এখানে পর্যটকরা অনেক ভোগান্তির শিকার হয়। কোনো ধরনের কোনো নিরাপত্তা নাই, যাতে আমরা পর্যটকরা খুবই ইনসিকিউর ফিল করি। এখানের যে ব্রিজগুলো, রাস্তাঘাট প্রত্যেকটাই হচ্ছে গিয়ে ব্যবহারযোগ্য না। অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে যে এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা, সেই জিনিসগুলোও এখানে ব্যবস্থা নেই। জেলা প্রশাসন জানায় হরিণঘাটা পর্যটন কেন্দ্রটি আধুনিকায়ন করতে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়। এখানে একটা বড় প্রকল্প নিয়েছে। ওই প্রকল্পটির কার্যক্রম যখন শুরু হবে, আমার মনে হয় অবকাঠামোগত যে অব্যবস্থাপনা সেটা কেটে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে 2.5 কোটি টাকা ব্যয়ে হরিণঘাটা পর্যটন কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হয় 2015 সালে। সাইফুল মিরাজ, সময় সংবাদ, বরগুনা। তীব্র গরমের মাঝেও ঈদের লম্বা ছুটিতে বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার ছিল পর্যটকের টইটুম্বুর। টানা 6 দিনে আগমন ঘটে 7 লাখ ভ্রমণ পিপাসুর, যার কারণে চাঙা ছিল পর্যটন খাতের ব্যবসা। চেম্বার অফ কমার্স বলছে প্রত্যাশার চেয়ে এবার ভালো ব্যবসা হয়েছে, যা 600 কোটি টাকার মতো। মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল। ঈদের লম্বা ছুটি, তাই সৈকত শহর কক্সবাজারে ঢল নামে পর্যটকের। ঈদের পরদিন সৈকতে আগমন ঘটে লাখো পর্যটকের। এর পরদিন পর্যটক বাড়ে আরও বেশি। এভাবে টানা 6 দিনে কক্সবাজারে 7 লাখ পর্যটকের আনাগোনা ছিল, যারা সমুদ্রের নোনা জলের পাশাপাশি মেতেছিলেন জেটস্কি, বিচ বাইক ও ঘোড়ার পিঠে। এতে ব্যস্ততার শেষ ছিল না সৈকত পাড়ের শামুক ঝিনুক, শুটকি, আচার, গহনা ও বার্মিজ পণ্যের দোকানিদের। পর্যটক আসার কারণে ইনশাআল্লাহ আমাদের ব্যবসা ভালো হচ্ছে। পার ডে 3,000-4,000 টাকা ইনকাম হচ্ছে। 350 দোকান আছে, সবার অনেক মোটামুটি ভালো ব্যবসা হচ্ছে। পার ডে 40-50 এরকম পার ডে। কক্সবাজারে রয়েছে 5 শতাধিক হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট ও গেস্ট হাউস। প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যবসা হয়েছে বলে দাবি হোটেল কর্তৃপক্ষের। আমাদের যেরকম প্রত্যাশা ছিল সেই প্রত্যাশা অনুসারেই আমরা মোটামুটি ভালোই হয়েছে আমাদের বিজনেসটা। আমরা আশা করব আগামীতে যাতে আমাদের যারা ব্যবসায়ী মহল আছে তারা যদি আরো একটু পর্যটক বান্ধব হয়, তাহলে হয়তো আগামীতে আরো ভালো ব্যবসা হবে। সৈকতের পাড় ঘেঁষে
রয়েছে সহস্রাধিক বার্মিজ পণ্যের দোকান, আর আছেন সহস্রাধিক ফটোগ্রাফার, জেটস্কি, বিচ বাইক চালক ও কিটকট ব্যবসায়ী। সুজাউদ্দিন রুবেল, সময় সংবাদ, কক্সবাজার। বঙ্গোপসাগরে ৬৫ দিনের মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা কমিয়ে ৫৮ দিন নির্ধারণ করেছে সরকার। পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রায় একই সময় করা হয়েছে। এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীরা। বিষয়টিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত মনে করছেন মৎস্য গবেষকরা। বিস্তারিত শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্টে, ক্যামেরায় ছিলেন তৌকিব পেদা। সামুদ্রিক মাছের সুষ্ঠু প্রজনন, উৎপাদন এবং টেকসই মৎস্য আহরণের জন্য ভারত ও বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর নির্দিষ্ট একটি সময়ে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দেয়। বাংলাদেশের জলসীমায় এই নিষেধাজ্ঞা থাকে ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই ৬৫ দিন, আর ভারতের জলসীমায় তা থাকে ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন ৬১ দিন। তবে জেলেদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, বাংলাদেশের নিষেধাজ্ঞার সুযোগে প্রায় ৩৯ দিন ভারতীয় জেলেরা দেদারছে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করে মাছ ধরে নিয়ে যায়। এতে দেশের লাখ লাখ জেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সঙ্গে সরকার যে উদ্দেশ্যে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত তাও ব্যাহত হতো। তাই জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিন্যাস ও সময়সীমা কমিয়ে আনার দাবি করে আসছিলেন। তাদের এ দাবিকে আমলে নিয়ে সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় ৬৫ দিনের মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা পুনর্বিন্যাস করেছে সরকার। এতে সময়সীমা ৮ দিন কমিয়ে ৫৮ দিন নির্ধারণ করার পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞার সময়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রায় একই সময়ে করা হয়েছে। আশা করি জেলেরা এই সময়সীমায় তারা মেনে চলবেন এবং তারা বিকল্প কর্মসংস্থানে মনোযোগ দিবেন। সরকারের এমন সিদ্ধান্তে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীরা। কিছুদিন আগে যদি নামতে পারি ২-৪টা মাছ ধরে আমরা খাইতে পারবো, আমাদের ফ্যামিলি চালাইতে পারবে। আগে দিছে ৬৫ দিন, এখন দিছে ৫৮ দিন। হ্যাঁ, ভারত আর বাংলাদেশে একইভাবে অবরোধ দিছে। এই সরকারকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। মৎস্য গবেষকরা বলছেন, আগে সরকার যে উদ্দেশ্যে এই নিষেধাজ্ঞা দিত তা দুই দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকায় প্রতিবেশী দেশকে লাভবান করত। তাই এবার নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিন্যাস করার বিষয়টি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। অবরোধের যে সুফল, এই সুফলটা বঙ্গোপসাগরের আশেপাশে যে দেশগুলো রয়েছে এবং বাংলাদেশের জেলেরা সকলেই এই সুফলটা পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি, এবং এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা পুনর্বিন্যাস করে সরকারের প্রজ্ঞাপনে প্রতি বছর ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত ৫৮ দিন বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকবে। একই সময় নিষেধাজ্ঞা থাকবে বঙ্গোপসাগরে ভারতের জলসীমায়ও। তবে ভারতের দুদিন আগেই বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। শিকদার জাবির হোসেন, সময় সংবাদ, পটুয়াখালী। নওগাঁর আড়তে বেড়েছে দেশীয় মাছের সরবরাহ। প্রকারভেদে দামও কমেছে, কেজি প্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা। বিক্রেতার হাক ডাকে সরব সান্তাহার বাইপাস মাছের আড়ত। চলতি সপ্তাহে চাষ করা মাছের যোগানও বেড়েছে। এতে প্রকারভেদে কেজিতে ৩০ টাকা পর্যন্ত কমেছে দর। রুই কাতল ২০০, মৃগেল ১৭০, পাঙ্গাস ১৩০ এবং তেলাপিয়া ১৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতারা স্বস্তি প্রকাশ করলে অসন্তুষ্ট মাছ চাষিরা। তাদের দাবি, চাষের খরচ বাড়ায় মাছ বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছেন না তারা। ঈদের ছুটির পর রোববার দেশের মুদ্রা বাজারে শুরু হয়েছে লেনদেন। স্থিতিশীল আছে বিদেশি সকল মুদ্রার বিনিময় হার। সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকা মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য স্থির আছে ১২২ টাকায়। তবে কিছুটা বেড়েছে পাউন্ড ইউরোর বিনিময় হার। কমেছে ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ও সিঙ্গাপুরি ডলারের দাম। ঈদের লম্বা ছুটি শেষে রোববার খুলেছে দেশের ব্যাংক, বিমা ও অফিস আদালত। লেনদেন শুরু হয়েছে মুদ্রা বাজারেও। এদিন দেখা গেছে মার্কিন ডলারের দর অপরিবর্তিত রয়েছে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ডলারের বিনিময় হার ১২২ টাকায় স্থির আছে। দেশের মুদ্রা বাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ইউরো, পাউন্ড, রুপি ও ইয়েনের। এর মধ্যে ইউরোর বিনিময় হার বেড়ে হয়েছে ১৩৩ টাকা ৬৫ পয়সা, পাউন্ড ১৫৭ টাকা ২৫ পয়সা, ভারতীয় রুপি ১ টাকা ৪২ পয়সা এবং জাপানি ইয়েনের বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৮৩ পয়সায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে দর কমেছে ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। এর মধ্যে চীনা মুদ্রা ইউয়ানের বিনিময় হার ১৬ টাকা ৭২ পয়সা, অস্ট্রেলীয় ডলার ৭৩ টাকা ৭০ পয়সা এবং সিঙ্গাপুরি ডলারের বিনিময় হার ৯০ টাকা ৬১ পয়সা।
তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলা বাজারে বিদেশি মুদ্রা বিক্রি হয়ে থাকে। ইয়ানুর শিফাত, সময় সংবাদ, ঢাকা। স্বপ্নলোকে চেরি ফুলের সুবাসে ভরে গেছে পুরো ওল্ড টাউন এলাকা। রূপকথার মতো দৃশ্য দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন হাজারো মানুষ। শুধুই ফুল দেখতে নয়, এই সৌন্দর্যকে হৃদয়ে ধারণ করতে এসেছেন অনেকে। জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের বোন শহরের ওল্ড টাউনের আকাশ যেন এখন ফুলে ফুলে ঢাকা। রাস্তার দুই ধারে থাকা প্রায় ৩০০টি চেরি গাছ ফুলে ভরে উঠেছে, আর সেই ফুলের ছায়ায় হাঁটছেন হাজারো দর্শনার্থী। রোববার দিনভর ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উষ্ণ আবহাওয়া আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে এই গোলাপি উৎসবকে। সেই সঙ্গে চেরি ফুলের সুবাসে ভরে গেছে পুরো শহর। এখানে প্রতিটি গাছ যেন এক একটি জীবন্ত শিল্পকর্ম, আর প্রতিটি রাস্তা যেন এক একটি ক্যানভাস। জানা গেছে বন শহরে প্রথম চেরি গাছ লাগানো হয় ১৯৮৬ সালে, আর তখন থেকেই শুরু হয় এই মনোমুগ্ধকর ঐতিহ্যের যাত্রা। এই ফুল দেখার জন্য শুধু জার্মানরাই নয়, পাশের দেশগুলো থেকেও আসেন অনেক পর্যটক। ২ সপ্তাহ ব্যাপী এই ফ্লাওয়ার শো দেখতে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন এই শহরে। এই সৌন্দর্য কেবল চোখে নয়, গেঁথে যায় হৃদয়ে। চেরি ব্লসমের এই রূপ যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয় সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী হলেও তার স্মৃতি চিরকালীন। অর্জিতা শেহজিন, সময় সংবাদ। এ সময়ের বাণিজ্যের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। ঢাকায় 4 দিনের বিনিয়োগ সম্মেলন শুরু। 50টি দেশের 550-র বেশি উদ্যোক্তার অংশগ্রহণ। চট্টগ্রাম ইপিজেড পরিদর্শন করলেন 45 সদস্যের প্রতিনিধি দল। চড়া শুল্ক আরোপের পর সমঝোতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ 50টির বেশি দেশের। গ্রাহকের ওপর প্রভাব পড়বে না দাবি ট্রাম্পের উপদেষ্টার। এবং ট্রাম্পের চড়া শুল্কের প্রভাবে এশিয়ার শেয়ার বাজারে ধস। ঢাকার পুঁজিবাজারে মিশ্র প্রবণতা। মুদ্রা বাজারে ডলার স্থিতিশীল থাকলেও বেড়েছে ইউরো পাউন্ডের দাম। এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে। সঙ্গেই থাকুন সময়ের।